Good morning, students. Our session of auditing and corporate governance. Now, as far as our previous session was concerned, in that we have discussed about the corporate governance reforms. Now, today we are going to discuss about the major corporate scandals, both in India as well as in abroad. Many a times you heard that in this particular bank there was a scam. The bank is making fraud to their clients. Recently, the web series is really very famous. That is of 1992 Harshad Mehta scheme. If you have a proper time, then do watch that series because it is really worth watching. That how the whole scheme is there in the mind of a single person and how he make the scheme, how he is doing the fraud with the money of the normal people, the money of their investors. So it is really very worth watching series. You also heard the name of Vijay Mallya, the Kingfisher, the main of the Kingfisher Villa. Then after you heard the name of Lalit Modi, the person behind the scheme of IPL. Then after you also heard the name of Mr. Nirav Modi, the person behind the scheme of Blue Diamond Company. So these all are those persons who are making fraud, who are making malpractices, and they are taking the advantage of their investors' money and making their own wealth. But how it is possible? It is not possible for a single person to scheme or to make a fraud of crores of rupees at a single time. So there are many backbone behind them. Yes, backbone for the fraud. If we are talking about this scheme, then maximum times involvement of bank is there, or involvement of any financial institutions are there, or involvement of the government itself is there. If there is a strong support from the bank, from the financial institutions, and from the government, then the person is going to scam for the crores of rupees. So it is really very difficult to judge on the basis of ethics, on the basis of morals of the government, of any organization, of or any corporations. So here we have a few schemes through which we are going to get the knowledge that how they are making frauds, how they are making malpractices. એક્ઝામિનેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વાત કરીએ તો આ જેટલા પણ સ્કેમ છે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર, એ બધા સ્કેમ એઝ અ શોર્ટ નોટ તરીકે તમને પૂછાઈ શકે. યસ, ડિરેક્ટલી તમને આપી દીધેલા જ હશે 3 કે 4 ઓર્ગેનાઇઝેશનના નામ, અને ધેન આફ્ટર દે આર આસ્કિંગ યુ દેટ ડિસ્ક્રાઇબ ધ સ્કીમ ઓફ ધ કોલગેટ, describe the scheme of Waqf board land, or so on. So here we are going to discuss it in a proper manner so that you come to know that how these peoples are making fraud. માધવપુરા બેંક કે જે ગુજરાતનું બહુ મોટું સ્કેન્ડલ હતું, જે બહુ મોટું સ્કેમ હતું. બેંક પોતાની અસેટને રિયલ મેનરમાં શો જ નથી કરતી. વોટ ઇઝ ધેર નેટ વર્થ, વોટ ઇઝ ધેર નેટ લાયબિલિટી, એ જ્યારે પ્રોપર મેનરમાં શો નથી કરતી, એટ ધેટ ટાઈમ
their NPA goes up, that is non-performing asset. કંપની પાસે 2 ટાઈપ્સની અસેટ હોય છે. ધ ફર્સ્ટ વન, that asset who is the real asset and through which they are making the money, and second asset, that is, we can say that non-performing asset. ઓબ્લિગેશન્સ, બેંક જ્યારે લોન મેક્સિમમ નંબર્સમાં પ્રોવાઈડ કરે છે, એટ ધેટ ટાઈમ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર લોન they are taking some securities and obligations. એટલે જ્યારે સિક્યુરિટી એ લોકો ઓબ્લિગેશન્સમાં લે છે, એટ ધેટ ટાઈમ બેંકની નોન પરફોર્મિંગ અસેટ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. હવે જ્યારે પણ નોન પરફોર્મિંગ અસેટ્સ ઇન્ક્રીઝિંગ હશે એ ટાઈમમાં ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે કેશ ફ્લો છે એ પ્રોપર મેનરમાં જનરેટ થશે નહીં. કેશ ફ્લો ઇન ધ સેન્સ કેશ ઇનફ્લો. કંપની પાસે અસેટ્સ હ્યુજ નંબરમાં છે, બટ ધેર ઇઝ નો વર્કિંગ અસેટ, ધેર ઇઝ નો પરફોર્મિંગ અસેટ એટ ઓલ. કંપની એ અસેટમાંથી કોઈ પણ જાતનું કેશ ક્રિએટ કરી શકતી નથી. પછી જ્યારે બેલેન્સ શીટમાં રોંગલી એ અસેટ્સને શો કરે છે અને દેન આફ્ટર it is totally that we have this kind of assets, but basically we are earning huge from these assets. એટલે કંપની ઘણી બધી વખત પોતાની અસેટને રોંગલી શો કરે છે, પોતાના જે એક્સપેન્ડિચર્સ છે એને એકદમ ઇન્ક્રીઝ મેનરમાં બતાવે છે. દેન આફ્ટર મેની અ ટાઈમ્સ કે જે કંપનીના એક્સપેન્ડિચર હોય છે, દેટ ઇઝ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર્સ એન્ડ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર. તો રેવન્યુ અને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરમાં જ્યારે પ્રોપર મેનરમાં બાયફિકેશન નથી થતું, એટ ધેટ ટાઈમ ધ કંપની ઇઝ મેકિંગ ફ્રોડ. મેની અ ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ પોસિબલ દેટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશનની જે અમાઉન્ટ છે એ રોંગલી શો થતી હોય છે અને એના બેઝિસ ઉપર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ આર મેકિંગ ફ્રોડ. હવે મેઇન પર્પઝ એ જ છે કંપનીનો ફ્રોડ કરવાનો કે પોતાની નેટવર્થને એ લોકોને ઇન્ક્રીઝ કરવી હોય છે. મેક્સિમમ ટાઈમ્સ they want to increase their own personal net worth. They are not interested in the payment of tax. They are not interested in the payment of dividend to their shareholders. તો આ બધી સિચ્યુએશનમાં કંપનીના જે ડિરેક્ટર્સ હોય છે, જે ચેરપર્સન હોય છે, કે જે બોર્ડના મેમ્બર્સ હોય છે, એ લોકોનો પર્પઝ એ જ હોય છે કે પોતાની જે નેટવર્થ છે એ હાઈ કરે, કંપનીનો પ્રોફિટ લેસ શો કરી, એન્ડ દે આર ગોઈંગ ટુ રન ધ હોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. બટ અલ્ટિમેટલી it is harmful to each and everyone. It is harmful to the whole organization, to the person who is making fraud. It is harmful to Indian economy itself, or the persons who are related with the, directly or indirectly related with the company. હવે આ ટાઈપનો ફ્રોડ કરવા માટે કંપનીને અમુક કી પર્સનલના સપોર્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. કારણ કે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં આવી રીતે માલ પ્રેક્ટિસ કરવી તો ડેફિનેટલી એ ઓડિટરને ખબર પડી જ જાય એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઓડિટિંગ. એટલે એક ફ્રોડ એક વ્યક્તિ કરે છે, પણ એને સપોર્ટ કરવાવાળી કમિટી જ્યારે હશે, એટ ધેટ ટાઈમ ધ ફ્રોડ ઇઝ પોસિબલ. દેન આફ્ટર બેંક સપોર્ટ કરે છે, ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન સપોર્ટ કરે છે. આ બધાના સપોર્ટથી એક ફ્રોડ પોસિબલ થાય છે. તો આપણે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સમાં એ જ લર્ન કર્યું અત્યાર સુધી આપણા પ્રીવિયસ પોઈન્ટના બેઝિસ ઉપર કે કંપની જે કમિટી રિફોર્મ કરે છે, જે કોર્પોરેટ ગવર્નન્સની કમિટી છે એ પોતે પ્રિપેર કરે છે, એ કમિટી જેટલી સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ કે એમાં કોઈને ફ્રોડ કરવાનો થોટ પણ ન આવે.
જો કમિટીના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ એકદમ સ્ટ્રોંગ હશે, કોઈ પણ જાતનું માલ પ્રેક્ટિસીસ એ અલાઉ નહીં કરતી હોય, then ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે ફ્રોડ છે, માલ પ્રેક્ટિસીસ છે એ સ્ટોપ થઈ જાય. સો ધીસ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ દેટ હાઉ ધીઝ સ્કેન્ડલ્સ આર દેર. અહીંયા આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ સ્કેન્ડલ્સનું, બટ અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ માય સેલ્ફ કે તમે ઘરે પણ પ્રોપર મેનરમાં સ્કેન્ડલ્સ લર્ન કરજો, કે જેથી યુ યોર સેલ્ફ ગેટિંગ ધ નોલેજ હાઉ ધ હોલ ફ્રોડ્સ આર મેકિંગ. યસ, ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ પંજાબ નેશનલ બેંક. આપણને બધાને ખબર જ છે પંજાબ નેશનલ બેંકનું. હમણાં જ મેં તમને વાત કરેલી હતી, મિસ્ટર નીરવ મોદી ઓફ 5 સ્ટાર ડાયમંડ્સ કંપની, કે જેણે પંજાબ નેશનલ બેંકને રોંગ લેટર્સ પ્રોડ્યુસ કરી 11,600નું સ્કેન્ડલ કરેલું હતું. બેઝિકલી બેંકના બધા એમ્પ્લોઈઝ આ ફ્રોડમાં ઇન્વોલ્વ હતા. બેંકમાં જેટલા પણ એમ્પ્લોઈઝ હતા એ બધાને ખબર હતી કે નીરવ મોદીની જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ જે પણ આપણને લેટર્સ ઓફ ઓબ્લિગેશન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે એ બધા લેટર ફ્રુડન્ટ છે, એ બધા લેટર ફોલ્સ છે. પણ એની સામે મિસ્ટર નીરવ મોદીને મેક્સિમમ બેનિફિટ મળતો હતો, અને એ બેનિફિટ એ બેંકના એમ્પ્લોઈઝને શેર કરતા હતા. હવે નીરવ મોદીને જો 11,600 કરોડનો બેનિફિટ મળતો હોય તો ફ્યુ લેક્સ રૂપીઝ એ બેંકના એમ્પ્લોયને ઇઝીલી પ્રોવાઈડ કરી શકે, એને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. એટલે એ ફ્યુ લેક્સની પાછળ બેંકના એમ્પ્લોઈઝે નીરવ મોદીની જેટલી પણ લોન હતી એ બધી એક્સેપ્ટ કરતા હતા, બધી લોન પાસ કરતા હતા, અને એની સામે જે એણે ઓબ્લિગેશન્સ લીધા હતા, જે સિક્યુરિટીઝ લીધી હતી, એ બધી ફ્રોડ હતી, એ બધી રિયલ મેનરમાં એક્ઝિસ્ટ કરતી જ નહોતી. એટલે ફાઇનલી પછી જે બેર કરવું પડ્યું હતું એ પંજાબ નેશનલ બેંકને બેર કરવું પડેલું હતું. હવે આ ફ્રોડનું નોલેજ એક એમ્પ્લોયને આવ્યું કે જે બ્રાન્ચમાં એની ન્યૂલી રિક્રુટમેન્ટ થયેલી હતી. એણે ટ્રાન્ઝેક્શન્સને પ્રોપર મેનરમાં એનાલિસિસ કર્યા, અને પછી એણે ગવર્મેન્ટ પાસે ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન્સની ડિમાન્ડ કરેલી હતી. ત્યારે જ આ ફ્રોડ બહાર આવેલું હતું. અધરવાઇઝ બેંકના બધા એમ્પ્લોઈઝ આમાં ઇન્વોલ્વ હતા. બધા એમ્પ્લોઈઝ મીન્સ કે જે આ લોન સેક્શનના ટ્રાન્ઝેક્શન્સને પાસ કરતા હતા એ બધા એમાં ઇન્ક્લુડેડ હતા. સો દેટ આ જે ફ્રોડ છે એ કોઈને ખબર પડી નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્કેન્ડલ ઓફ પંજાબ નેશનલ બેંક, કે જેમાં બેંકે ફૂલ સપોર્ટ આપેલો હતો મિસ્ટર નીરવ મોદીને. અને અત્યારે આપણને બધાને ખબર જ છે કે નીરવ મોદી છે એ ઇન્ડિયામાં નથી, એ અત્યારે લંડનમાં છે, અને ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ એને ઇન્ડિયા આવવાની એની વેઇટ કરે છે, અને ધેન આફ્ટર એને કસ્ટડીમાં લેશે. પણ તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે નીરવ મોદી અત્યારે લંડનમાં પોતાનો બીજો બિઝનેસ, દેટ ઇઝ ડાયમંડનો બિઝનેસ એણે સ્ટાર્ટ કરી દીધેલો છે વિથ અનધર નેમ, વિથ ધ અનધર ઓનરશિપ નેમ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નીરવ મોદીનું, બટ પ્રોપરાઇટરશિપનું નામ કોઈ બીજાનું. એટલે અત્યારે પણ એ 2 to 3 યર્સથી મેક્સિમમ મની જનરેટ કરે છે, અને આપણે હજી અહીંયા એને શોધી રહ્યા છીએ.
Then after the second one, that is Commonwealth Game Scandals. તમને યાદ હોય તો 2010માં ઇન્ડિયા હોસ્ટ હતું કોમનવેલ્થ ગેમનું. હવે જ્યારે કોમનવેલ્થ ગેમ અહીંયા આપણે હોસ્ટ કરેલી હતી એ ટાઈમમાં એના જે ચેરપર્સન હતા એના થ્રુ જે સ્કેન્ડલ કરવામાં આવેલું હતું, દેટ ઇઝ ધ સ્કેન્ડલ ઓફ 70,000 crores. યસ, ધ અમાઉન્ટ ઇઝ 70,000 crores. તો કયા બેઝિસ ઉપર એમણે સ્કેન્ડલ કરેલું હતું તો આપણે ડિસ્કસ કરીએ. ગ્લોબલ લેવલમાં જ્યારે કોઈ પણ ગેમ તમે મેનેજ કરતા હોય એ ટાઈમમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન મીન્સ જે હોસ્ટ કન્ટ્રી છે એને મેક્સિમમ પાર્ટીઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે ઈચ એન્ડ એવરી ગેમને મેનેજ કરતી વખતે. પ્લસ અપાર્ટ ફ્રોમ ઇટ એ લોકોને ઇક્વિપમેન્ટ્સની પણ મેક્સિમમ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. દેન આફ્ટર જે અકોમોડેશન ફેસિલિટીઝ કે જે નેશનલ પ્લેયર્સને અને ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર્સને તમારે આપવી પડે એ પણ તમારે પ્રોપર મેનરમાં મેનેજ કરવી પડે. સો કોમનવેલ્થ ગેમમાં જે દિલ્હીના સીએમ દેટ ઇઝ શીલા દીક્ષિત, ફોર્મર ચેરમેન જે હતા, એમનો મેઇન રોલ હતો ફ્રોડમાં, મેઇન રોલ હતો સ્કેન્ડલ્સમાં, અને સુરેશ કલમાડી. હવે આખી ફ્રોડની આપણે વાત કરીએ. એ લોકો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ રિલેટેડ પ્રોજેક્ટના એ લોકોએ ટેન્ડર માર્કેટમાં પાસ કરેલા હતા કે ટેન્ડર જે લોકો ફિલઅપ કરે અને જેના ટેન્ડર એકદમ પ્રોફિટેબલ હોય એ ટેન્ડરને અપ્રુવલ મળે કોમનવેલ્થમાં કામ કરવાની. હવે આ જેટલા પણ ટેન્ડર્સ હતા એ બધા ટેન્ડર્સ મીન્સ જે કલમાડી હતા એના ગ્રુપ મેમ્બર્સના જ હતા. એટલે સપોઝ તમને કોઈ એક હાઈ જમ્પની ગેમમાં મેનેજ કરવાનું તમને ટેન્ડર મળેલું છે, એના બધા ઇક્વિપમેન્ટ્સ, એની બધી ફેસિલિટી એ તમારે જોવાનું છે. હવે ટેન્ડરની પ્રાઇસ છે એકચ્યુઅલી ઓન પેપર ટેન્ડરની પ્રાઇસ હતી સપોઝ 70 lakhs, પણ એની પાછળની જેટલી પણ કોસ્ટિંગ થતી હતી એ ઓનલી ઇટ વોઝ 40 lakhs. તો રિમેનિંગ 30 lakhs જે જાય દેટ ઇઝ ડિરેક્ટલી ઇન ધ પોકેટ ઓફ ધ પર્સન હુ ઇઝ મેનેજિંગ ધોઝ ટેન્ડર. એટલે આવા તો ઈચ એન્ડ એવરી ગેમના ટેન્ડર્સ. પછી બધા ગેમમાં જેટલા પણ ઇક્વિપમેન્ટ્સ હતા એ ઇક્વિપમેન્ટ્સના પણ ટેન્ડર ત્યાં પાસ થતા હતા. એટલે કલમાડી અને શીલા દીક્ષિતના જેટલા પણ કી પર્સનલ્સ હતા, જેટલા પણ રિલેટિવ્સ હતા ઓર જેટલા પણ ઓફિશિયલ્સ હતા એ બધા થ્રુ આ ટેન્ડર એ લોકોએ ફિલઅપ કરાવેલા હતા અને એ લોકોના જ ટેન્ડર એમણે પાસ કરાવેલા હતા. એટલે કમ્પલસરી જે ઓથોરિટી મળે એ એમના ઓળખીતા લોકોને જ મળે. એટલે ફ્રોડ અને ફ્રુડન્ટ એ લોકો ઇઝીલી કરી શકે. રોંગલી ઇક્વિપમેન્ટ પરચેઝ ખૂબ જ હાઈ બજેટના હતા કે જે ડમ્બેલ્સ કે જેની પ્રાઇસ હોય છે 300, 350 એ રોંગલી ઇન્ટરપ્રિટ કરી અને ઇટ વોઝ 600, 675. અને એકચ્યુઅલી એટલા ઇક્વિપમેન્ટ્સ ત્યાં માર્કેટમાં ત્યાં ગેમમાં તમે જોઈ પણ ન શકો. પ્લસ જે અપાર્ટમેન્ટ્સ અલોકેટ કરેલા હતા એ અપાર્ટમેન્ટ્સમાં આપણા જે નેશનલ જેટલા પ્લેયર્સ હતા કે જે ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝન્ટ કરતા હતા એ લોકોને ત્યાં કોઈને પણ અકોમોડેશન આપેલું નહોતું. એ અપાર્ટમેન્ટ્સમાં એ લોકોએ ટુરિસ્ટને
અકોમોડેશન આપેલું હતું અને એ અકોમોડેશન ટુરિસ્ટના જે પણ અકોમોડેશનના ચાર્જીસ હતા એ લોકોએ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં ક્યાંય શો જ નહોતા કરેલા હતા. સો આવી રીતે કોમનવેલ્થ ગેમનું જે સ્કેન્ડલ થયેલું હતું દેટ ઇઝ ઓફ ₹60,000 કરોડ. સો આવી રીતે જ બધા સ્કેન્ડલ્સ છે આપણી પાસે. અભિષેક વર્મા આર્મ ડીલ્સ કે જે નેશનલ ફોર્સ માટે આપણે વેપન્સ પરચેસ કરવાના હોય એમાં ધ ગવર્મેન્ટ ઇટસેલ્ફ દે આર મેકિંગ ફ્રોડ એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ફ્રોડ was about $200 millions. એટલે એમાં ઇન્ડિયન આર્મીનું પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું. રોંગલી ઇક્વિપમેન્ટ્સ પરચેસ થયેલા હતા વિથ એક્સીડિંગ પ્રાઇઝીસ. સો દેટ વોઝ ટોટલી ફ્રુડન્ટ પ્રેક્ટિસીસ ડન બાય ઇન્ડિયન આર્મી. The next one is વકફ બોર્ડ લેન્ડ સ્કેન્ડલ. આમાંથી જે લોકો મોમેડિયન છે એ લોકોને ખબર જ છે વોટ ઇઝ વકફ, કે જ્યારે તમે ચેરિટી માટે તમારી લેન્ડ આપો છો દેટ ઇઝ નોન એઝ વકફ ઓર વોટ ધ પ્રોનાઉન્સિએશન ઇઝ, બટ વી આર ટર્મિંગ એઝ વકફ બોર્ડ લેન્ડ સ્કેન્ડલ. આ સ્કેન્ડલ જે હતું એ કર્ણાટકામાં થયેલું હતું અને એ સ્કેન્ડલની ટોટલ અમાઉન્ટ હતી 2,000 બિલિયન્સ રૂપીસ. મેઇનલી જે લેન્ડ પ્રોવાઈડ કરેલી હતી, જે ચેરિટીની લેન્ડ હોય કે જે મોમેડિયન કોમ્યુનિટીઝના લોકો તમને એમના ટ્રસ્ટને પ્રોવાઈડ કરે, એ લેન્ડને તમે માર્કેટમાં સેલ ન કરી શકો. એ લેન્ડ ઉપર તમે દરગાહ છે, મસ્જિદ છે કે કોઈ પણ કમ્યુનિટીના પર્પઝની કોઈ પણ એક્ટિવિટીનું બિલ્ડિંગ તમે એમાં કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકો. એ પછી સેલેબલ ન હોય. પણ જે કર્ણાટકાની વકફ બોર્ડ હતી એ લોકોએ રોંગલી આ બધી લેન્ડને માર્કેટમાં સેલ ઓફ કરેલી હતી વિથ ધ મેક્સિમમ પ્રાઇઝીસ, ચેરિટીની લેન્ડને. અને એ સ્કેન્ડલ થયેલું હતું 2,000 બિલિયન્સ ઓફ રૂપીસ. અને એ લેન્ડનું જે આપણે કહીએ કે લેન્ડ હતી 27,000 એકર્સ ઓફ લેન્ડ. આ 27,000 એકર્સ લેન્ડનું રોંગલી ઇન્ટરપ્રિટ કરી અને એને માર્કેટમાં સેલ ઓફ કરેલી હતી. અને લેન્ડના 50% પ્રાઇઝીસ એ લોકોએ મેક્સિમમ શો કરી અને માર્કેટમાં રોંગલી એને સેલ કરેલી હતી. દેન આફ્ટર તેલગી સ્કેન્ડલ્સ. તેલગી સ્કેન્ડલ્સ ઇટ વોઝ ધેર ઇન 2002. હવે જે સ્ટેમ્પ પેપર હોય છે, આપણે ગવર્મેન્ટ ઓફિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપર તમે ક્યારેય દસ્તાવેજમાં જોયા હશે કે 10 રૂપીઝનું હોય, 100 રૂપીઝનું હોય, 500 રૂપીઝનું હોય, 1000 રૂપીઝનું હોય, કે જેટલી પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ કે જેટલું તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ પ્રમાણે તમારે સ્ટેમ્પ પેપરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. હવે આ જે તેલગી સ્કેન્ડલ્સ હતું એમાં એ લોકોએ ફેક ગવર્મેન્ટના સ્ટેમ્પ પેપર ઇસ્યુ કરેલા હતા અને એ સ્ટેમ્પ પેપર એ લોકોએ નેશનલાઇઝ બેંકને, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને અને સ્ટોક બ્રોકેજ ફર્મ્સને એ લોકોએ સેલ કરેલા હતા. ટોટલી 12 સ્ટેટ્સને એ લોકોએ ઇન્ક્લુડ કરેલા હતા અને એની અમાઉન્ટ હતી 200 બિલિયન્સ. એમાં અબ્દુલ કરીમ તેલગી આ પર્સન માસ્ટર માઇન્ડ હતા ફેક સ્ટેમ્પ પેપર પ્રિપેર કરવા માટે. અને ટોટલી એણે 350 ફેક એજન્ટ્સને અપોઇન્ટ કરેલા હતા.
350 ફેક એજન્ટ્સ, દે આર નોટ ધ રિયલ એજન્ટ્સ, ફેક એજન્ટ્સને અપોઇન્ટ કરેલા હતા સ્ટેમ્પ પેપરને સેલ કરવા માટે. સો ઇટ વોઝ ધ સ્કેન્ડલ ઓફ તેલગી. સો ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ કોલગેટ સ્કેન્ડલ. અહીંયા જે કોલગેટ કંપનીની આપણે વાત નથી કરતા, પણ એના થ્રુ જે રોંગલી કોલ્સ ઓર કોલ બ્લોક્સ જે પરચેસ થયેલા હતા, કે જે કોલસા આપણે કહીએ, કોલસાના પરચેઝ અને સેલમાં એ લોકોએ ઇલીગલ અલોકેશન કરેલું હતું. જે ઓરિજિનલી જે કોલ બ્લોક્સની વેલ્યુ હતી એના કરતાં એની બિડિંગ પ્રાઇસ એ લોકોએ એકદમ હાઈ શો કરેલી હતી. અને આ આખું સ્કેન્ડલ એ એજી ઓફિસ, દેટ ઇઝ ધ કંટ્રોલર એન્ડ ઓડિટ જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા, હી વોઝ ધ વોચડોગ બિહાઇન્ડ ધીસ. એટલે ગવર્મેન્ટનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ મેક્સિમમ હતું. પોલિટિકલ પાર્ટીઝ વર ધેર, મિનિસ્ટર્સ વર ધેર. અને આ જે સ્કેમ હતી એ સ્કેમની અમાઉન્ટ આવેલી હતી 1.86 લાખ કરોડ્સ. યુ જસ્ટ ઇમેજિન ધ અમાઉન્ટ, 1.86 લાખ કરોડ્સ. ખાલી કોલ માઇન્સમાંથી જે આપણને કોલ મળે છે એના પરચેઝ અને સેલના જે ટેન્ડર્સ હતા એ ટેન્ડર્સમાં રોંગ પ્રાઇસ ઇન્ટરપ્રિટ કરી, રોંગ પાર્ટીનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ કરી અને ગવર્મેન્ટે હ્યુજ અમાઉન્ટ આમાં ક્રિએટ કરેલી હતી. અને આની પાછળના માસ્ટર માઇન્ડ હતા વેરિયસ રૂલિંગ પોલિટિકલ પાર્ટીઝ. આમાં મિનિસ્ટર્સનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ પણ મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ હતું. દેન આફ્ટર 2G સ્પેક્ટ્રમ. અત્યારે તો આપણે બધા 4Gમાં આપણો ડેટા યુઝ કરીએ છીએ, આપણે નેટને યુઝ કરીએ છીએ. બટ ઇટ વોઝ ધ ટાઈમ ઇન 2008 કે જ્યારે 2G સ્પેક્ટ્રમ્સ હતું ઇન્ડિયન માર્કેટમાં ફોર ધ નેટવર્ક શેરિંગ. હવે આમાં જે રેઝ હોય, આપણને એમ કહીએ કે 2G કેવી રીતે, 3G કેવી રીતે, 4G કેવી રીતે. હવે નિયર ફ્યુચરમાં વી આર ડીલિંગ વિથ 5G. તો જે ઓથોરાઇઝ્ડ ચેનલ હોય એ લોકો બીજી એક ચેનલને આ જે રેઝ છે ઇન્ટરનેટના એ લોકો ઓન એર પાસ કરે છે. અને સામેવાળાને જ ઓથોરિટી હોય છે કે આ રેઝને એ લોકો કેચઅપ કરી શકે, એને પરચેસ કરી શકે. હવે આમાં રોંગલી એટલા બધા એ લોકોએ રેઝને સેલ ઓફ કરેલા હતા વિધાઉટ એની લાઇસન્સ, કે કોઈની પાસે લાઇસન્સ હોય એ જ લોકો આને પરચેસ કરી શકે. તો આવા અનઓથોરાઇઝ્ડ એ લોકોએ 122 લાઇસન્સ ઇસ્યુ કરેલા હતા. એટલે 122 જે પીપલ હતા એ લોકો પાસે કોઈ લાઇસન્સ નહોતા. સ્ટીલ દે આર યુઝિંગ 2G સ્પેક્ટ્રમ ઓર દે આર યુઝિંગ ધેટ સેકન્ડ જનરેશન ફેસિલિટી. અને એ સ્કેન્ડલની અમાઉન્ટ હતી 1.76 ટ્રિલિયન્સ ઇન 2012. સો ઇન શોર્ટ, આ બધા સ્કેન્ડલ્સમાં જે કેપિટલ હોય છે, જે રેવન્યુ હોય છે, એને વન ઇઝ ટુ અનધર વે એ લોકો રોંગલી ઇન્ટરપ્રિટ કરે છે અને પછી માર્કેટમાં એને સેલ ઓફ કરે છે. એન્ડ દે આર મેકિંગ હ્યુજ મની. પણ આ બધા સ્કેન્ડલ્સની ખબર કેમ પડે છે? ગવર્મેન્ટને કેમ ખબર પડે છે? ઓડિટરને કેમ ખબર પડે છે? કે જ્યારે નોર્મલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં તમે ડીલ નથી કરતા, જ્યારે તમારા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બધા નોર્મલ નથી, એબનોર્મલ્સ છે, કે કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર અમાઉન્ટનું પરચેસ તમે કરો છો
તો એ પરચેઝ અનનેસેસરી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય ઓર અનનેસેસરી ડિક્રીઝ થઈ જાય. તો આ સિચ્યુએશનમાં આપણને ખબર પડે કે સમથિંગ ઇઝ ગોઈંગ રોંગ. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનને આપણે એ જ એક રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ કે જે પણ તમે પ્રોડક્ટમાં ડીલ કરો છો, જે પણ સર્વિસીસમાં ડીલ કરો છો, એમાં જ્યારે તમે એથિકલ ઓર મોરાલ બેઝડ તમે જો ડીલ કરશો તો ડેફિનેટલી કોઈ પણ કોમન પીપલ સફર થશે નહીં અને એનો બેનિફિટ સોસાયટીને જ મળશે. અને જ્યારે બેનિફિટ સોસાયટીને મળે છે ત્યારે ઓવરઓલ ઇકોનોમી છે એ ગ્રો થાય છે, ઓવરઓલ ઇકોનોમી છે એ એન્હાન્સ થાય છે. સો here we are ending with our scandals. I think you all are clear about it. કોઈ પણ સ્કેન્ડલમાં તમને ન સમજાતું હોય, you are not getting clear idea, then you all are free to contact me directly. Thank you so much.